Hi guys, this time I am taking a class of Topology 1, paper number 103, and I will take unit number 4. You have already started the unit 1 of Topology 1. You have learned about topology, definition of topology, and some examples of topology. You will also learn more topics of topology in subsequent units, but here I am starting unit number 4, which includes these topics: connected spaces, connected subsets of the real line, continuous images of connected spaces, and separated spaces. So unit number 4, during these topics we need the knowledge of some topics which you study in earlier units, that is unit number 1, 2 and 3. So it may be possible that either you have studied or you will now study. So whatever the topics which you need in this fourth unit, that I will repeat here, or I will show you that topics. So first we recall the following topics. First of all, topological space, definition of topological space. What is topological space? Suppose a non-empty set X is given and tau is subset of P of X. What is P of X? P of X is nothing but the power set of X, that is the collection of all subsets of X. So tau is subset of P of X, that means tau contains some or all of the subsets of X. So tau is said to be a topology on X if and only if it satisfies these three conditions. First condition, phi and X both belongs to tau. Second condition, if two sets A and B belongs to tau, then intersection of A and B is also belongs to tau. Third condition, if there is a sequence, that means there is a group of sets A alpha in tau, then union of all these A alpha also belongs to tau. So countable union of sets of tau is also a member of tau. If these three conditions are satisfied, then we say that tau is a topology on X. And for topological space, we write it in this pair X comma tau. So X comma tau is a topological space. Sets or members of tau are called tau open sets in X. That means all members of tau are open sets. So phi is open, X is open. If A and B are open, then intersection of A and B is also open. If A alpha belongs to tau, that means if A alpha are open sets, then union of A alpha is also open set. Complement of any open set is called closed set. From this condition number 2, we can say that intersection of two open set is open set. Intersection of two open set is open set. Therefore, finite intersection of open set is open set.
From this condition number 3, we can say that countable union of open set is open. And since closed set is in complement of open set, so from these two top points, we can say that countable intersection of closed sets is closed and finite union of closed sets is closed. Next definition is about neighborhood. Neighborhood of a point and neighborhood of a set. Let X tau be a topological space and small x be any point of X, and A and N are subsets of X. Then this N is called neighborhood of X if and only if there exists an open set G such that X belongs to G is subset of N. So this N is called neighborhood if there exists some G, open G, such that X belongs to G and G is subset of N. If N is itself an open set, then we have N such that X belongs to N is subset of N, where N is open. So for open set N, it is a neighborhood of each of its points. ધારો કે n પોતે ઓપન સેટ હોય તો અહીંયા g ની જગ્યાએ તમને n જ એવો ઓપન મળી જાય છે કે x belongs to n is subset of n થાય. એટલે ઓપન સેટ હોય તો ઓપન સેટના તમામ પોઈન્ટ x સ્મોલ x જો હોય તો એ x નો નેબરહુડ થાય જ. Now neighborhood of a set. This n is called neighborhood of A, set A. If and only if there exists a open set G such that A is subset of G is subset of N. ત્યાં point x ની જગ્યાએ set A લેવાનો છે. તો A is subset of G is subset of N મળતું હોય તો આપણે કહી શકીએ N છે એ A નો neighborhood છે. હવે ધારી લો કે N નો કોઈ superset M છે. તો A is subset of G is subset of N is subset of M થાય તો A is subset of G is subset of M થાય જ જાય. N ની જગ્યાએ M પણ આવી શકે. તો M ને પણ N નેબરહુડ હોય તો M પણ નેબરહુડ થાય એટલે કે દરેક એના સુપરસેટ પણ એના નેબરહુડ થાય. તો કોઈ એક નેબરહુડ હોય એટલે એના સુપરસેટ પણ ઓટોમેટિક નેબરહુડ થાય. આવી રીતે બે સેટ હોય તો એનો ઇન્ટરસેક્ટ બે નેબરહુડ હોય તો એનો ઇન્ટરસેક્શન તો પણ એ નેબરહુડ થાય. તો આ રિમાર્ક્સ છે એના intersection of two neighborhoods of x is again a neighborhood of x. Superset of a neighborhood of x is also a neighborhood of x. And a set is open if and only if it is a neighborhood of each of its points. Now closure of a set. Closed set પરથી closure આવશે. Open set પરથી neighborhood આવ્યું એમ closed set પરથી closure આવશે. Let x tau be a topological space and A is subset of x. The closure of A is denoted by A bar, or you can read it as A closure, and defined as A closure equal to intersection of all closed set F which contains A. એટલે કે A contain થાય એવો આ closed set F જેનો ક્લોઝર ફાઇન્ડ કરવાનો છે એનો ક્લોઝર ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો એ પોતે આખો કન્ટેન થાય એવા ક્લોઝ સેટ લેવાના છે. એવા ક્લોઝ સેટ બધા લઈને એનો ઇન્ટરસેક્શન બધા ક્લોઝ સેટ એવા લઈએ અને એનો ઇન્ટરસેક્શન લઈએ એટલે સ્મોલેસ્ટ મળશે એવો. તો A closure is the smallest closed set containing A. So A closure is the smallest closed set containing A. બીજા નંબરે જો A પોતે ક્લોઝ હોય તો A કન્ટેન થાય એવો સ્મોલેસ્ટ ક્લોઝ સેટ કયો મળે A પોતે. એટલે કે A ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ A જ થાય. ક્યારે? જો A ક્લોઝ હોય તો A is closed if and only if A equal to A closure.
બીજું આ જે છે એ બધા ક્લોઝ સેટનો જ ઇન્ટરસેક્શન છે એટલે એ પોતે પણ ક્લોઝ છે એટલે એ ક્લોઝર ઇઝ ક્લોઝ સેટ, એ ક્લોઝર ઇઝ ક્લોઝ સેટ. અને વધુમાં એ ઇઝ સબસેટ ઓફ એ ક્લોઝર. તો ક્લોઝ સેટ પર ક્લોઝર ઉપરથી તમે આટલી વસ્તુ કહી શકો. એ ક્લોઝર ઇઝ ક્લોઝ સેટ, એ ક્લોઝર ઇઝ ધી સ્મોલેસ્ટ ક્લોઝ સેટ કન્ટેનિંગ એ is subset of a closure and a is closed if and only if a equal to a closure. બીજા કેટલાક રિમાર્ક્સ છે. A is subset of B implies a closure is subset of B closure. આ આપ્યું હોય તો આ કહી શકાય. Closure of A union B is nothing but A closure union B closure. In closure of intersection of A and B is subset of A closure intersection B closure. And closure of A closure is nothing but A closure itself. Closure તમે ગમે તેટલી વાર લ્યો, પહેલી વાર ક્લોઝર જે લીધું હોય તે જ આન્સર આવ્યા હશે. હવે નેક્સ્ટ છે એડરન્ટ પોઈન્ટ. એડરન્ટ પોઈન્ટ. Let X tau be a topological space and A is subset of X. The point X is called adherent point or contact point of A if and only if every neighborhood of X contains at least one point of A. એટલે કે સપોઝ એ એક સેટ આપ્યો છે. હવે x બિલોંગ્સ ટુ x છે. જો x બિલોંગ્સ ટુ a નથી એટલે x જે છે એ x કેપિટલ x ટોપોલોજીકલ સ્પેસ x નો કોઈ પણ પોઈન્ટ હોઈ શકે. એ નો જ હોય એવું જરૂરી નથી. નોટ નેસેસરીલી ઇટ ઇઝ એ પોઈન્ટ ઓફ એ. તો એવા પોઈન્ટને આ સેટ એ નો એડરન્ટ પોઈન્ટ અથવા કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે આ પોઈન્ટ એક્સ ના દરેક નેબરહુડ માં એટલીસ્ટ સેટ એ નો એક પોઈન્ટ તો હોય જ. એટલે કે સેટ એ સાથે એનો ઇન્ટરસેક્શન લ્યો તો એ નોન એમ્પ્ટી સેટ થાય. કારણ કે બેમાં કોમન એક પોઈન્ટ તો મિનિમમ હોય જ. એટલે કોઈ પણ નેબરહુડ એન લ્યો તમે સ્મોલ એક્સ નો તો એનો એ સાથે ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થવો જોઈએ. કારણ કે આ બેનને વચ્ચે ઓછામાં ઓછો એક પોઈન્ટ તો કોમન હોય જ એટલે ઇક્વલ ટુ નલ નહીં થાય. તો આવું દરેક નેબરહુડ એન માટે બનશે તો એને એડરન્ટ પોઈન્ટ કહેવાય. એડરન્ટ પોઈન્ટને આ નેબરહુડ થી આપણે ડિફાઇન આ રીતે કરી શકાય. એવી રીતે ક્લોઝર થી ડિફાઇન કરવું હોય તો a point x belongs to x is an adherent point of A if and only if x is an element of A closure. એટલે કે સ્મોલ x જે પોઈન્ટ છે એ નો એડરન્ટ પોઈન્ટ હોય તો x belongs to A closure થવું જોઈએ. આ જે એડરન્ટ પોઈન્ટ છે કે આગળ બીજી ડેફિનેશન આપણે લેશું તો એ બધી કદાચ તમે ભણ્યા અત્યાર સુધીમાં ના હોય તો તમારે આગળ આવશે. એટલે એ ચિંતા નહીં કરતા. અત્યારે હું તમને માત્ર યાદ કરાવું છું આ બધું કે આટલું આટલું જે છે એનો યુઝ આપણે ચોથા યુનિટના ટોપિકમાં કરવાનો છે. હવે લિમિટ પોઈન્ટ. Let X tau be a topological space and A is subset of X. The point X small x is called limit point of A if and only if every neighborhood of X contains a point of A other than small x. Adherent point માં શું હતું? Every neighborhood of X contains a point of A. અહીંયા point of A તો કરો પણ other than X એટલે જો એક small x એક જ એવો point હોય કે જે બંને વચ્ચે કોમન હોય તો એ લિમિટ પોઈન્ટ ન થાય. પણ સ્મોલ એક્સ સિવાયનો પોઈન્ટ એવો મળવો જોઈએ જે નેબરહુડ અને એ વચ્ચે કોમન હોય. એટલે કે નેબરહુડ અને નેબરહુડમાંથી એક્સ માઇનસ કરી નાખો તો પણ એ સાથે એનો ઇન્ટરસેક્શન નોટ નલ થવો જોઈએ.
એટલે એડરન્ટ પોઈન્ટ હોય તો લિમિટ પોઈન્ટ હોય જ એવું જરૂરી નથી, કારણ કે એડરન્ટ પોઈન્ટમાં એક પોઈન્ટ કોમન હોવો જોઈએ, કોઈ પણ એક. એમાં સ્મોલ એક્સ પણ કોમન હોઈ શકે, એ સિવાયનો ન હોય તો પણ એડરન્ટ પોઈન્ટ થાય. પણ લિમિટ પોઈન્ટમાં સ્મોલ એક્સ સિવાયનો પણ કોમન હોય, એટલે લિમિટ પોઈન્ટ હોય તો એડરન્ટ પોઈન્ટ તો હોય જ. So every limit point of A is an adherent point of A. પણ every adherent point of A may not be a limit point of A. કારણ કે સ્મોલ એક્સ સિવાયનો કોઈ કોમન ના હોય તો ના થાય. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન ઉપરનું કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની ડેફિનેશન તો કદાચ આવશે તમારે, પણ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન ઉપરથી રિઝલ્ટ જે છે એ અહીંયા આપણે મૂક્યા છે તે. So let x and y be topological spaces and f from x to y be a function. Then આ ફંક્શન f ને કન્ટિન્યુઅસ કન્ટિન્યુઅસ હોય તો શું થાય? f is continuous if and only if f inverse of a is open in x whenever a is open in y. આનો મીનિંગ સમજીએ કે જ્યારે જ્યારે કોઈ સેટ a is open in y, એટલે y નો ઓપન સેટ a હોય તો y એને a ની ઇન્વર્સ ઇમેજ is open in x, તો a ની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન થવી જોઈએ, તો આ f કન્ટિન્યુઅસ હોય. બીજું ઓપન ની જગ્યાએ ક્લોઝ માટે પણ એટલું જ સાચું છે કે f inverse a is closed in x whenever a is closed in y. એટલે કે આ જે y જે છે તમારી ઇમેજ જે છે આપણી ફંક્શનની, એમાં કોઈ ક્લોઝ સેટ એ લ્યો તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ અંડર f એ x માં ક્લોઝ સેટ થાય. તો આવા બધા રિઝલ્ટ્સનો આપણે આગળ યુઝ કરીશું યુનિટ 4 માં. તો હવે યુનિટ 4 ટોપિક્સ સ્ટાર્ટ કરીએ. યુનિટ 4 ના ફર્સ્ટ, કનેક્ટેડ એન્ડ ડિસ્કનેક્ટેડ સ્પેસની ડેફિનેશન. તો પહેલા વોટ ઇઝ ડિસ્કનેક્ટેડ એ જોઈ લઈએ, અને પછી ડિસ્કનેક્ટેડ ન હોય તો એને કનેક્ટેડ કહેશું. તો લેટ x tau be a topological space. X is said to be disconnected space if and only if there exists G and H belongs to tau such that G is non-empty, H is non-empty, G intersection H is null, and G union H equal to X. તો આ બે કન્ડિશનને વર્ડિંગમાં બોલવું હોય તો કેમ બોલી શકાય એ જોઈ લઈએ આપણે. તો ડિસ્કનેક્ટેડ ક્યારે કહેવાય? કોઈ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ x is disconnected if and only if there exists, જો હવે આ ટાઉના મેમ્બર છે એટલે ટાઉના મેમ્બરનો ઓપન સેટ કહેવાય, તો there exists ઓપન સેટ g and h. હવે g not null, h not null એટલે નોન એમ્પ્ટી. તો there exists two નોન એમ્પ્ટી અને બીજું આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ એટલે ડિસજોઈન્ટ કહેવાય. તો there exist two disjoint non-empty open sets G and H such that G union H equal to X. બંનેનો યુનિયન X થાય એવા બે નોન એમ્પ્ટી ડિસજોઈન્ટ ઓપન સેટ મળે તો x ને disconnected કહેવાય. And x is said to be connected if it is not disconnected. Disconnected ન હોય તો connected કહેવાય. તો disconnected શબ્દ વર્ડ જે છે disconnected, કનેક્ટ નથી એકબીજાથી. કનેક્ટ નથી મતલબ તમે વિચારો તો આ બે જુદું જુદું છે, કનેક્ટ નથી, પણ આમ આમ કરી દો તો કનેક્ટ થઈ ગયું. તો ડિસ્કનેક્ટેડ છે મતલબ બે જુદા જુદા સેટ મળ્યા કે જે બે ભેગા કરવાથી આખો આપણો એક્સ બને. આ બે જુદા જુદા સેટ છે, બેને ભેગા કરવાથી આપણો આખો એક્સ થઈ જાય, એટલે કે G યુનિયન H ઇક્વલ ટુ એક્સ.
બંને નોન એમ્પ્ટી છે, બંને ડિસજોઈન્ટ છે. ડિસજોઈન્ટ એટલે બે વચ્ચે કઈ કોમન નથી. જો આ બે વચ્ચે કઈ કોમન નથી, છતાંય બેને ભેગા કરવાથી આપણો એક્સ મળે છે, એટલે આ ડિસકનેક્ટેડ છે. પણ કનેક્ટેડ ક્યારે થાય? આ બેને ભેગા કરવાથી એક્સ તો થાય આપણો આખો, પણ બેની વચ્ચે કઈક કોમન છે. આમ બે કનેક્ટેડ હોય તો બેની વચ્ચે કઈક કોમન પોઈન્ટ હોય, તો બંને ડિસજોઈન્ટ ન હોય તો કનેક્ટેડ થાય. આમ હોય ડિસજોઈન્ટ હોય તો ડિસકનેક્ટેડ થાય. એમ તો આ જે છે એ ડિસકનેક્ટેડ સ્પેસની વાત છે. હવે વાત કરીએ સેપરેટેડ સેટ્સ. આ સેટ્સ છે, સ્પેસ નથી. સ્પેસ મીન્સ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ. સેટ્સ એટલે માત્ર સેટ્સ. તો બે સેપરેટેડ સેટ્સ. સેપરેટેડ સેટ્સ કોને કહેવાય? Let X tau be a topological space. Two non-empty subsets A and B of X are said to be separated. જો પહેલા તો બંને નોન એમ્પ્ટી સેટ હોવા જોઈએ, તો એ બંનેને સેપરેટેડ ક્યારે કહેવાય? If A intersection B closure equal to null and A closure intersection B equal to null. તો કોઈ પણ બે નોન એમ્પ્ટી સબસેટ હોય ટોપોલોજીકલ સ્પેસના, એ બંનેને સેપરેટેડ ક્યારે કહેવાય? આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય તો આનો આપણે યુઝ કરશું આગળ. Now theorem: two closed subsets of a topological space are separated if and only if they are disjoint. બે સબસેટ હોય પણ એ ક્લોઝડ હોવા જોઈએ. તો ક્લોઝ subset are separated ક્યારે થાય? if and only if they are disjoint. if and only if જ્યારે પ્રૂવ કરવાનું હોય, IFF એટલે if and only, ત્યારે બે સાઈડ પ્રૂવ કરવું પડે. સેપરેટેડ માની લો અને પ્રૂવ કરવાનું ડિસજોઈન્ટ. ડિસજોઈન્ટ માની લો તો પ્રૂવ કરવાનું સેપરેટેડ. એ રીતે તો સેપરેટેડ માની લઈએ અને ડિસજોઈન્ટ પ્રૂવ કરવાનું હોય તો એ વન પાર્ટ જે છે એનું આપણે આવો સિમ્બોલ બતાવશું હવે દર વખતે, અને બીજો પાર્ટ કરતા હોય ત્યારે આવો સિમ્બોલ બતાવશું. તો હવે આ થિયરમમાં જે હાઇપોથિસિસમાં આપ્યું છે, બે સબસેટ જે આપ્યા છે ક્લોઝ આપ્યા છે. એટલે ક્લોઝ સબસેટ તો આપેલા જ છે, લઈ લઈએ પહેલા. લેટ A and B be two closed subsets of a topological space X tau. ક્લોઝ છે એટલે A closure equal to A and B closure equal to B. હમણાં જ આપણે ક્લોઝર માટે જે રિમાર્ક્સ લખ્યા એમાંથી ક્લોઝ ક્યારે હોય કે એનો ક્લોઝર અને સેટ પોતે બંને સેમ જ હોય. તો A closure equal to A and B closure equal to B. અને ઇક્વેશન નંબર 1 કહીએ. આ રિઝલ્ટનો યુઝ કરશું આપણે. નાઉ સપોઝ હવે આપણે પ્રૂવ સેપરેટેડ ધારી લઈએ અને ડિસજોઈન્ટ પ્રૂવ કરીએ. સપોઝ A and B are separated sets. Then by definition of separated set, these two conditions are satisfied. A intersection B closure equal to null and A closure intersection B equal to null. હવે ઉપર રિઝલ્ટ નંબર 1 માં જોઈએ તો બી ક્લોઝર તો બી છે, એટલે અહીંયા બી ક્લોઝરની જગ્યાએ બી રિપ્લેસ કરીએ. એવી રીતે એ ક્લોઝર તો એ જ છે, એટલે એ ક્લોઝરની જગ્યાએ એ રિપ્લેસ કરીએ. તો મળ્યું આપણને એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇક્વલ ટુ નલ. એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇક્વલ ટુ નલ નો મિનિંગ થાય એ એન્ડ બી આર ડિસજોઈન્ટ. હવે કોન્વર્સલી એટલે બીજો પાર્ટ, એટલે આપણે ડિસજોઈન્ટ માની લઈએ અને સેપરેટેડ પ્રૂવ કરીએ. તો કોન્વર્સલી સપોઝ A and B are disjoint. Disjoint મતલબ intersection is null. A intersection B equal to null. હવે આ B ની જગ્યાએ આપણે B બાર B ક્લોઝર રિપ્લેસ કરી શકીએ, કારણ કે B equal to B ક્લોઝર. તો A intersection B ક્લોઝર equal to null. એ રીતે તમે A ની બદલે A ક્લોઝર લખી શકો. તો A ક્લોઝર intersection B equal to null. તો આ બંને કન્ડિશન આવી સેપરેટેડ સેટની. સો A and B are separated sets. નેક્સ્ટ થિયરમ. અગાઉના થિયરમમાં ક્લોઝ સબસેટ્સ આપ્યા હતા, ટુ ક્લોઝ સબસેટ્સ હતા. નેક્સ્ટ થિયરમમાં ટુ ઓપન સબસેટ્સ કીધું છે.
two open subsets of a topological space are separated if and only if they are disjoint. તો હવે પેલા ક્લોઝ લીધા હતા એટલે a ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ a, b ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ b થતું હતું. હવે આમાં એવું નહીં થાય, ઓપન છે. ઓપન છે તો ઓપન સેટ માટેનો રિમાર્ક મેં લખાયો તો એ મુજબ it is a neighborhood of each of its points. So let A and B be two open subsets of a topological space X tau. Then A and B are neighborhood of each of their own points. Like A is a neighborhood of each of its points and B is a neighborhood of each of its points. હવે આપણે બંને પાર્ટ પ્રૂવ કરીએ તો પહેલા સેપરેટેડ લઈએ અને ડિસજોઇન્ટ પ્રૂવ કરીએ, પછી ડિસજોઇન્ટ લઈએ અને સેપરેટેડ પ્રૂવ કરીએ. તો પહેલા પાર્ટમાં સપોઝ A and B are separated sets. સેપરેટેડ સેટ્સ હોય તો બે કન્ડિશન A intersection B closure equal to null and A closure intersection B equal to null. Now આ તો આપણને ખ્યાલ જ છે, A is always subset of A closure. So this implies હવે બંને સાઈડ B થી intersection લઈએ તો આ સાઈડ A intersection B is subset of A closure intersection B. ઉપર જોઈએ છે તો A closure intersection B તો null છે એટલે this is equal to null. That means A intersection B is subset of null. null નો subset તો always null જ હોય, null ના બીજા કોઈ subset તો થાય નહીં. છતાં આ લખ્યું છે કે but null is always subset of each set A intersection B. Therefore A intersection B equal to null. તો આજ પ્રૂવ કરવાનું હતું, ડિસજોઇન્ટ પ્રૂવ કરવાના હતા તો આ થઈ ગયું A and B are disjoint. કોન્વર્સલી એટલે બીજા પાર્ટમાં ડિસજોઇન્ટ માની લઈએ અને સેપરેટેડ પ્રૂવ કરીએ. કોન્વર્સલી સપોઝ A and B are disjoint. ડિસજોઇન્ટ એટલે બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ. પ્રૂવ શું કરવાનું છે, ટુ પ્રૂવ લખીએ એટલે મતલબ કે એ વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરવાની છે. ટુ પ્રૂવ A and B are separated. તો સેપરેટેડ પ્રૂવ કરવા છે આપણે કંઈક, માનો કે સેપરેટેડ ન હોય તો શું થાય? સેપરેટેડ ન હોય તો જે કંઈ થાય એ જો આપણે ધાર્યું હોય એને કરતાં કંઈક વિરુદ્ધ આવતું હોય, આપણી પાસે હોય એના કરતાં ખોટું રિઝલ્ટ આવતું હોય તો એનો મતલબ એવું થાય કે આપણે જે ધાર્યું છે એ રોંગ છે. તો પહેલા આવી રીતે રોંગ ધારીને આગળ ચાલી શકાય. તો સપોઝ A and B are not separated. Not separated then સેપરેટેડ ન હોય તો શું થાય? તો ઓલી બેમાંથી એક કન્ડિશન ખોટી પડે, મિનિમમ બેમાંથી એક કન્ડિશન ખોટી પડે. તો બે કન્ડિશન જે હતી A intersection B closure equal to null અને A closure intersection B equal to null, એ બેમાંથી એક ખોટી પડે એટલે બેમાંથી એક નોટ નલ થવું જોઈએ. તો either A intersection B closure not null or A closure intersection B not null. બેમાંથી એક એવું થવું જોઈએ. તો ધારી લો કે આપણે આ નથી થતું, A intersection B closure is not null થાય છે, તો શું થાય? તો આ બેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ ના હોય તો બે વચ્ચે એક કોમન પોઈન્ટ હોય. ધારી લો કે કોમન પોઈન્ટ x છે, તો there exists x such that x belongs to A intersection B closure. એટલે કે ઇન્ટરસેક્શનમાં છે તો બંનેમાં હોવું જોઈએ, x belongs to A પણ હોવું જોઈએ અને x belongs to B closure પણ હોવું જોઈએ. Now x belongs to A and A is open set. A આપણને ઓપન સેટ આપેલો છે. A and B are open sets. તો x belongs to A and A is open. તો ઓપન ક્યારે હોય કે તો એના તમામ પોઈન્ટનો નેબરહુડ હોય. તો x એક એનો પોઈન્ટ છે તો એ x નો નેબરહુડ હોવો જોઈએ. તો this implies A is neighborhood of x. And બીજું જે છે x belongs to B closure, એના પરથી B closure આપણે વાત થઈ હતી એડરન્ટ પોઈન્ટની. એડરન્ટ પોઈન્ટને ક્લોઝરના ફોર્મમાં લખવું હોય તો શું થાય? એ ક્લોઝરમાં હોવું જોઈએ. તો x is an adherent point of B.
ક્લોઝરમાં છે મતલબ એડરન્ટ પોઈન્ટ છે. તો એડરન્ટ પોઈન્ટની ડેફિનેશન પરથી એવરી નેબરહુડ ઓફ એક્સ કન્ટેન્સ એટલીસ્ટ વન પોઈન્ટ ઓફ બી. Every neighborhood of X contains at least one point of B. એડરન્ટ પોઈન્ટની ડેફિનેશન. તો એનો મતલબ દરેક નેબરહુડમાં બી નો એક પોઈન્ટ તો હોય જ. તો આવો એક નેબરહુડ છે એ, તો એમાં પણ બી નો એક પોઈન્ટ હોવો જોઈએ. મતલબ કે એ અને બી વચ્ચે એક કોમન પોઈન્ટ હોવો જોઈએ. એટલે કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇઝ નોટ નલ થાય. એક કોમન પોઈન્ટ તો હોવો જ જોઈએ. તો આ તો કોન્ટ્રાડિક્શન છે, કારણ કે આપણને તો આપ્યું છે કે એ અને બી છે એ ઇન્ટરસેક્શન બી છે એ તો નલ છે. ક્યાં આપ્યું છે? અહીંયા ડિસજોઈન્ટ છે એવું આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે. તો ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્શન. સો અવર એઝમ્પશન ઇઝ રોંગ. એટલે આપણે જે એઝ્યુમ કર્યું હતું એ ઇન્ટરસેક્શન બી ક્લોઝર ઇઝ નોટ નલ, એ રોંગ છે. એટલે કે ઇક્વલ ટુ નલ છે. એ ઇન્ટરસેક્શન બી ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ નલ. આવી રીતે જો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીને એને આપણે રોંગ સાબિત કરી શક્યા, તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીને એને પણ રોંગ સાબિત કરી શકાય. તો એ ક્લોઝર ઇન્ટરસેક્શન બી પણ નલ પ્રૂવ કરી શકાય. સિમિલરલી વી કેન પ્રૂવ ધેટ. તો બંને કન્ડિશન પ્રૂવ થઈ ગઈ. એટલા માટે એ એન્ડ બી આર સેપરેટેડ સેટ્સ. તો હવે સેપરેટેડ સેટ ઉપરથી તમારે ડિસ્કનેક્ટેડ સ્પેસની ડેફિનેશન આપતી હોય તો આ રીતે આપી શકાય. જો ડિસ્કનેક્ટેડ સ્પેસની પહેલા જે ડેફિનેશન આપી હતી એમાં જે બે સેટ લેવાના હતા એ નોન એમ્પ્ટી ઓપન સેટ લેવાના હતા. હવે ડિસ્કનેક્ટેડ સ્પેસની આ સેપરેટેડ સેટ પરથી ડેફિનેશન લેવી હશે તો કોઈ પણ બે સેટ લેવાના છે, પણ નોન એમ્પ્ટી લેવાના. પહેલામાં ઓપન સેટ ફરજિયાત હતા પહેલી ડેફિનેશનમાં. So let X tau be a topological space. X is said to be disconnected space if and only if there exist two non-empty subsets A and B of X such that A union B equal to X, A intersection B closure equal to null and A closure intersection B equal to null. એટલે કે A અને B separated હોવા જોઈએ, A union B equal to X થવું જોઈએ. તો આવા બે સેટ મળે તો disconnected space કહેવાય. તો આ સેપરેટેડની કન્ડિશન શું કામ આપણે રિપ્લેસ કરી ઓપનની જગ્યાએ? તો કે આપણે આ થિયરમ પ્રૂવ કર્યું જેમાં ઓપન સેટ હોય તો એ સેપરેટેડ હોય, ઓપન સેટ હોય અને ડિસજોઈન્ટ હોય તો એ સેપરેટેડ હોય. તો આપણી જે અગાઉની કન્ડિશન ડિસ્કનેક્ટેડની હતી એમાં ઓપન સેટ હતા અને ડિસજોઈન્ટ હતા, આ બે હતું. એટલે આપણે હવે સેપરેટેડ લઈ શકાય. તો એટલે હવે નવી ડેફિનેશનમાં સેપરેટેડ સેટ પરથી લીધું. એટલે આ બંને સેટ કોઈ પણ હોય, ઓપન સેટ હોવા જરૂરી નથી એવું આપણે ઓપન સેટ જ લેવા એવું જરૂરી નથી, પણ ઓપન સેટ તો હોય જ, કારણ કે સેપરેટેડ છે, ડિસ્કનેક્ટેડ છે તો એ ઓટોમેટિક ઓપન થશે. ઓપન પણ થશે, ક્લોઝ પણ થશે, પણ એ વાત પછીની છે. અત્યારે આપણે ડેફિનેશનને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી. તો હવે બીજું થિયરમ, a topological space X tau is disconnected if and only if there exists a non-empty proper subset of X which is both open and closed. તો પહેલા આપણે આવા પાર્ટ પ્રૂવ કરશું કે suppose there exists a non-empty proper subset of X which is open and closed. તો પછી આ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ જે છે ડિસ્કનેક્ટેડ છે એવું આપણે પ્રૂવ કરશું. બીજા પાર્ટમાં ડિસ્કનેક્ટેડ છે એમ માનીને આ પાર્ટ પ્રૂવ કરશું. તો ફર્સ્ટ પાર્ટ, let A be a non-empty proper subset of X which is both open and closed in X. એટલે કે આ પાર્ટ આપણે એઝ્યુમ કર્યો છે. પ્રૂવ કરવાનું છે ડિસ્કનેક્ટેડ. તો ટુ પ્રૂવ X is disconnected. ડિસ્કનેક્ટેડની આ જે કન્ડિશન છે એ આપણે બતાવશું. હવે એ તો આપેલો જ છે જે નોન એમ્પ્ટી છે, પ્રોપર સબસેટ છે અને ઓપન છે અને ક્લોઝ બંને છે. તો એ નો કોમ્પ્લિમેન્ટ લઈએ x માઇનસ એ એટલે એ નો કોમ્પ્લિમેન્ટ.
એને આપણે b કહીએ તો x minus a equal to b. ધેન તો કોમ્પ્લિમેન્ટ હોય તો પછી એ બંનેનો યુનિયન કરો a અને b નો તો x થઈ જવો પડે, તો a યુનિયન b equal to x. અને કોમ્પ્લિમેન્ટ હોય એકબીજાના તો એ ડિસજોઈન્ટ પણ હોય, એટલે a intersection b equal to null. Now a is open. ઓપન પણ છે, ક્લોઝ પણ છે. પહેલા ઓપન થી સ્ટાર્ટ કરીએ. નાઉ a is open implies ઓપન છે તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ x minus a equal to b is close. તો b ક્લોઝ થઈ ગયો, કારણ કે ઓપન નો કોમ્પ્લિમેન્ટ ક્લોઝ, ક્લોઝ નો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન. તો b ક્લોઝ થઈ ગયો, b ક્લોઝ થઈ ગયો એટલે b closer equal to b. અગેન a is close. એ તો ઓપન છે અને ક્લોઝ છે, તો હવે ક્લોઝ થી કરી વાત કરીએ, ક્લોઝ ની વાત કરીએ તો a is close. therefore a closer equal to a, ક્લોઝ હોય તો હવે આપણને આ બે વસ્તુ મળી, b closer equal to b, a closer equal to a. હવે એનો યુઝ આપણે આમાં કરીએ, a intersection b equal to null. એ છે a intersection b equal to null. a closer equal to a અહીંથી and b closer equal to b gives આ જે ઇન્ટરસેક્શન નલ છે એમાં a ની જગ્યાએ a ક્લોઝર રિપ્લેસ કરીએ તો a ક્લોઝર ઇન્ટરસેક્શન b ઇક્વલ ટુ નલ. બીજી વખતમાં b ની જગ્યાએ b ક્લોઝર રિપ્લેસ કરીએ તો a ઇન્ટરસેક્શન b ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ નલ. તો આ સેપરેટેડ ની કન્ડિશન પ્રૂવ થઈ ગઈ. અને અગાઉ પેલું a યુનિયન b ઇક્વલ ટુ x તો આપેલું આવેલું જ છે રિઝલ્ટ 1 માં. તો રિઝલ્ટ 1 અને 2 ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે x ઇઝ ડિસ્કનેક્ટેડ સ્પેસ. તો ડિસ્કનેક્ટેડ સ્પેસની આ જે ત્રણ કન્ડિશન છે ત્રણે ત્રણ પ્રૂવ થઈ ગઈ. હવે ડિસ્કનેક્ટેડ એઝ્યુમ કરી લઈએ સેકન્ડ પાર્ટમાં, કોન્વર્સ પાર્ટ. સપોઝ x tau is disconnected. Disconnected હોય તો there exist two non-empty proper subsets a and b of x such that disconnected છે એટલે આ ત્રણે ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય. હવે આપણે તો પ્રૂવ કરવાનું રહ્યું એક નોન, આ ભાગ પ્રૂવ કરવાનો રહ્યો, એક કોઈ પણ નોન એમ્પ્ટી પ્રોપર સબસેટ ઓફ x which is open and close both. તો એક એવો સેટ મેળવવાનો રહ્યો. આપણે a ને વિચારીએ કે a ને આપણે ઓપન અને ક્લોઝ બંને પ્રૂવ કરીએ. અત્યારે આપણી પાસે બે નોન એમ્પ્ટી પ્રોપર સબસેટ a and b છે કે જે આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. હવે એમાંથી a ને આપણે ઓપન અને ક્લોઝ બંને પ્રૂવ કરીએ. Now for any set a is always subset of a closure and આ તો આપેલું છે a closure intersection b equal to null. This implies a closure ની જગ્યાએ a લઈ શકીએ કારણ કે b સાથે જેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ છે a closure નો, તો a closure કરતા નાનો સેટ લઈએ તો એની સાથે તો ઇન્ટરસેક્શન નલ થશે જ. તો a intersection b equal to null. ઓલ્સો આ પણ આપેલું છે a યુનિયન b equal to x. હવે બંને ડિસજોઈન્ટ છે, બેનો યુનિયન x છે એટલે કે બંને એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે, તો a equal to x minus b થઈ ગઈ. Now a is always subset of a closure and a union b equal to x implies અહીંયા a ના બદલે a closure લઈએ તો a closure union b equal to x. Therefore a closure union b equal to x, a closure intersection b equal to null. એટલે કે આ a closure અને b બે એવા છે કે એનો યુનિયન કરવાથી x આવે અને બંને ડિસજોઈન્ટ છે તો બંને એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. This implies b equal to x minus a closure. તો બંને એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે તો a closure તો ક્લોઝ છે, અહીંયા a closure તો ક્લોઝ છે એટલે એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એ ઓપન થાય એટલે b ઓપન થઈ જાય. Here a closure is closed set so b is open set. Also from a equal to x minus b where b is open એટલે b નો કોમ્પ્લિમેન્ટ a થાય તો b નો કોમ્પ્લિમેન્ટ a એટલે b a ક્લોઝ થઈ જાય.
બી ઓપન છે તો એ ક્લોઝ થઈ ગયો. તો એને આપણે ક્લોઝ બતાવ્યું, હવે આપણે એને ઓપન બતાવવો છે. તો અગેન આપણે પેલા A is subset of A closure થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. અહીંયા આપણે B is subset of B closure થી સ્ટાર્ટ કરીએ and A union B equal to X. This implies B ના બદલે B closure રિપ્લેસ કરીએ તો A union B closure equal to X. યુનિયનમાં મોટો સેટ રિપ્લેસ કરવાથી ફેર નહીં પડે અને ઇન્ટરસેક્શનમાં નાનો સેટ રિપ્લેસ કરવાથી ફેર નહીં પડે. તો અહીંયા બી ની જગ્યાએ બી કરતા મોટો સેટ બી ક્લોઝર રિપ્લેસ કર્યો એટલે એક્સ નો એક્સ રહ્યો. Therefore A union B closure equal to X, A intersection B closure equal to null. તો આનો મતલબ એ બંને સેટ એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે કારણ કે યુનિયન એક્સ થાય છે અને ડિસજોઇન્ટ છે એટલે એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. તો A equal to X minus B closure એટલે બી ક્લોઝર તો ક્લોઝ છે તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન થાય એટલે A ઓપન થાય. હિયર B closure is closed set so A is open set. તો A ને એકવાર ક્લોઝ પ્રૂવ કર્યો અને A ને એકવાર ઓપન પ્રૂવ કર્યો. thus A is non empty proper subset of X which is both open and closed. તો અહીંયા આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું થિયરમનું. નેક્સ્ટ થિયરમ, a topological space X tau is connected then the only non-empty subset of X which is both open and closed is X itself. જો ડિસ્કનેક્ટેડ હોય તો તમને પ્રોપર સબસેટ એવા મળે કે જે એક સબસેટ એવો મળે કે જે ઓપન અને ક્લોઝ બંને હોય. આગલા થિયરમમાં આપણે આવું બતાવ્યું કે ડિસ્કનેક્ટેડ હોય તો એક નોન એમ્પ્ટી પ્રોપર સબસેટ મળે કે જે બોથ ઓપન અને ક્લોઝ હોય. તો કનેક્ટેડ હોય તો તે આવું મળે એવું તો ના બને ને. એટલે કનેક્ટેડ હોય તો મળે ખરો પણ એ કોણ હોય? એક્સ પોતે જ હોય કારણ કે એક્સ તો ઓલવેઝ ઓપન અને ક્લોઝ બંને થાય જ. એવી રીતે એમ્પ્ટી સેટ નલ જે છે એ પણ ઓપન અને ક્લોઝ બંને થાય જ. એ તો તમે ટોપોલોજીની શરૂઆતમાં ડેફિનેશનમાં શીખ્યા કે ફાઈ એન્ડ એક્સ બોથ આર ઓપન એટલે એના કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ કોમ્પ્લિમેન્ટ ક્લોઝ એટલે ફાઈ નો કોમ્પ્લિમેન્ટ એક્સ, એક્સ નો કોમ્પ્લિમેન્ટ ફાઈ તો બંને ક્લોઝ પણ થાય. તો ફાઈ અને એક્સ બે સેટ એવા છે કે જે ઓપન પણ થાય અને ક્લોઝ પણ થાય. તો હવે જે આપણે થિયરમ પ્રૂવ કરવાનું છે એમાં ડિસ્કનેક્ટેડ નહીં પણ કનેક્ટેડ છે. Topological space xt is connected. તો અગાઉના થિયરમની પ્રમાણે જોઈએ તો ડિસ્કનેક્ટેડ હોય તો તમને પ્રોપર સબસેટ મળે પણ કનેક્ટેડ હોય તો એકલો એક્સ પોતે જ એક એવો બને કે જે ઓપન અને ક્લોઝ બંને થાય એવું આપણે બતાવવાનું છે. નોન એમ્પ્ટી લેવાનો છે એટલે નલ સેટ તો લેવાનો નથી. તો given that X is connected space, let A be any non-empty subset of X which is both open and closed. તો આવો A કોઈ જો એક્ઝિસ્ટ કરતો હોય તો A અને X બંને એક જ છે એવું આપણે બતાવવું પડે કારણ કે A છે એ X જ હોવો જોઈએ એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે જો કનેક્ટેડ હોય તો કનેક્ટેડ લઈ લીધું અને આવો એક A લીધો જે ઓપન અને ક્લોઝ બંને છે. તો આપણે પ્રૂવ કરશું કે A equal to X itself. To prove A equal to X, જો A equal to X ન હોય તો A is proper subset of X. તો suppose A is proper subset of X. તો હવે આપણે કંઈક કોન્ટ્રાડિક્ટરી આવે તો આપણે કહી શકીએ કે આપણું આવું સપોઝિશન જે છે એઝ્યુમ્પશન જે છે એ ખોટું છે એટલે A equal to X જ થવું જોઈએ. તો આપણે એઝ્યુમ કરીએ કે A is proper subset of X. Now A is both open and closed. ઓપન પણ છે, ઓપન છે તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ક્લોઝ થાય, ક્લોઝ છે તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓપન થાય એટલે એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ જે છે એ પણ ઓપન અને ક્લોઝ બંને થવું જોઈએ. તો A is open and closed. This implies A complement. A complement માટેનું નોટેશન આવું લખ્યું છે અહીંયા. જુદા જુદા નોટેશન હોય છે, ડેશ હોય છે અહીંયા ઉપર અથવા x minus A લખી શકો તમે. તો A complement is also both open and closed.
આ A કોમ્પ્લિમેન્ટ ને નામ આપી દઈએ આપણે B. Take A complement equal to B. Then તો A પણ ઓપન ક્લોઝ થયો, B પણ ઓપન ક્લોઝ થયો. A and B are closed sets. એમાંથી આપણે ક્લોઝ સેટ ની વાત કરીએ. A and B are closed set. This implies A equal to A closure and B equal to B closure. અચ્છા, બંને એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એટલે બંને ડિસજોઇન્ટ પણ છે અને બંનેનો યુનિયન X પણ છે. Also A and B are disjoint sets with A union B equal to X. So A intersection B equal to null. Disjoint એટલે A intersection B equal to null. This implies A intersection B એટલે B closure પણ લઈ શકાય equal to null. And A ની જગ્યાએ A closure લઈ શકાય તો A closure intersection B equal to null. Thus A union B equal to X અહીંથી લીધું અને પછી આ બે કન્ડિશન લીધી. તો આ ત્રણેય કન્ડિશન જે છે એ ત્રણ કન્ડિશન એવું બતાવે છે કે X છે એ ડિસ્કનેક્ટેડ છે. Hence X is disconnected space. પણ આપણો X તો કનેક્ટેડ છે. તો આ કોન્ટ્રાડિક્શન which is contradiction. આવું ક્યારે બન્યું કે આપણે એના પ્રોપર સબસેટ લીધો એટલે. તો our assumption is wrong. So our assumption that A is proper subset of X is wrong. So A must be equal to X. So X is the only subset which is both open and closed. Next theorem. A topological space X tau is disconnected if and only if any one of the following statement hold good. બેમાંથી કોઈ પણ એક હોલ્ડ થાય તો એ ડિસ્કનેક્ટેડ થાય ને ડિસ્કનેક્ટેડ થાય તો આ બેમાંથી એક તો હોલ્ડ થાય જ. બે કોઈ પણ હોલ્ડ થાય એટલે ડિસ્કનેક્ટેડ લઈને આપણે આ બે પ્રૂવ કરી શકાય ને આ બે લઈને ડિસ્કનેક્ટેડ પ્રૂવ કરી શકાય. તો સપોઝ એ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ X tau is disconnected. તો હવે આપણે આ બંને સ્ટેટમેન્ટ માટે જોશું. તો આપણો ક્લેમ શું રહેશે? X is the union of two non-empty disjoint open set subsets of X. ઓપન ની જગ્યાએ ક્લોઝ પણ હોઈ શકે. આ બંને સ્ટેટમેન્ટમાં માત્ર આટલો જ ફરક છે, ઓપન ની જગ્યાએ ક્લોઝ. તો ઓપન ઓર ક્લોઝ. Since X tau is disconnected છે તો અગાઉના થિયરમ પરથી there exists a non-empty proper subset A of X which is both open and closed. તો એ જે નોન એમ્પ્ટી પ્રોપર સબસેટ જે એક્ઝિસ્ટ કરે છે એનું નામ આપણે A આપીએ છીએ અને A ના કોમ્પ્લિમેન્ટને નામ આપીએ આપણે B. તો A complement equal to B. Then B is also non-empty proper subset of X which is open and closed. અગાઉ આપણે સમજ્યા જ છે એમ કે એક સેટ ઓપન અને ક્લોઝ હોય તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ ઓપન અને ક્લોઝ થાય. તો B is also open and closed. અચ્છા, બંને એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એટલે એનો યુનિયન છે એ X થાય અને એનો બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન નલ થાય. So X is the union of two non-empty disjoint open અથવા ક્લોઝ સેટ્સ. નોન એમ્પ્ટી હતા, ડિસજોઇન્ટ અહીંયા પ્રૂવ કર્યા અને એનો યુનિયન છે X થયો એટલે X is the union of two non-empty disjoint ઓપન હતા એટલે ઓપન સેટ્સ. ક્લોઝ લ્યો તો ક્લોઝ સેટ્સ. કોન્વર્સ પાર્ટમાં આપણે આવું જે પ્રૂવ અગાઉમાં પ્રૂવ કર્યું એ આપણે એઝ્યુમ કરવાનું. અગાઉમાં એઝ્યુમ કર્યું તો એ આપણે પ્રૂવ કરવાનું. તો આ એઝ્યુમ કરીએ. સપોઝ X is the union of two non-empty disjoint open or closed sets. એ સેટ્સને નામ આપણે A અને B આપીએ તો that is X equal to A union B and A intersection B equal to null. શું કામ? disjoint. પ્રૂવ શું કરવાનું? X is disconnected. To prove X is disconnected. તો X equal to A union B તો છે જ, A intersection B equal to null પણ છે એટલે કે બંને એકબીજાના કોમ્પ્લિમેન્ટ છે તો A equal to X minus B. Now B is open.
A અને B બંને તો ઓપન છે એટલે A ક્લોઝ, B નો કોમ્પ્લિમેન્ટ A ક્લોઝ. તો A ઓપન તો હતો જ પાછો, ક્લોઝ પણ કહેવાય એટલે A ઇઝ ઓપન એન્ડ ક્લોઝ બોથ. એટલે કે A is non-empty proper subset of X which is both open and closed. તો અગાઉના થિયરમ પ્રમાણે hence X is disconnected space. Next theorem. Continuous image of a connected space is connected. આમાં શું પ્રૂવ કરવું પડે? કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ. કન્ટિન્યુઅસ ઇમેજ જ્યારે કીધું હોય ત્યારે આપણે ફંક્શન લેવું પડે જે કન્ટિન્યુઅસ હોય. એક ફંક્શન લેવાનું જે કન્ટિન્યુઅસ હોય, એમાં જે ડોમેન હોય એને આપણે કનેક્ટેડ લેવાનો અને એની ઇમેજ જે છે એને કનેક્ટેડ પ્રૂવ કરવાનું. તો બે સ્પેસની જરૂર પડશે એટલે લેટ x tau1 and y tau2 be two topological spaces where x is a connected space. કારણ કે x ને ઓલરેડી કનેક્ટેડ લઈ જ લેવાનો કીધો છે, એની ઇમેજ કનેક્ટેડ પ્રૂવ કરવાની છે. તો x અને y માટેનું ફંક્શન લઈએ તો લેટ f from x to y અને કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન લેવાનું છે એટલે બી એ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે એનો ડોમેન x ને કનેક્ટેડ લીધું છે તો આપણે પ્રૂવ કરવાનું થાય એની ઇમેજ એટલે કે y એને આપણે કનેક્ટેડ પ્રૂવ કરવાનું થાય. તો ટુ પ્રૂવ y tau2 is connected. અગેન ખોટું ધારી લઈએ આપણે, સપોઝ ધેટ y tau2 is disconnected. ઊંધું ધારી લેવાનું. કનેક્ટેડ પ્રૂવ કરવું છે તો એનું ઉલટું ધારી લેવાનું, ડિસ્કનેક્ટેડ છે એવું માનો. Suppose that y tau2 is disconnected. Then disconnected હોય તો અગાઉના થિયરમ મુજબ there exists a non-empty proper subset A of y. જો હવે અહીંયા y ની વાત છે એટલે y નો જ સબસેટ લેવાનો, which is both y ની વાત છે એટલે y નો ઓપન છે એટલે tau2 ઓપન છે, tau2 ઓપન and tau2 ક્લોઝ. But f from x to y is continuous. હાઇપોથિસિસ માં આપ્યું છે કે તો મેપ કન્ટિન્યુઅસ છે. તો કન્ટિન્યુઅસ માટેના રિમાર્ક્સ મેં લખાયા હતા તમને કે આમાં કોઈ ઓપન સેટ y માં હોય તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન થાય, y માં કોઈ ક્લોઝ હોય તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ક્લોઝ થાય. તો આ a જે છે એ તો y માં ઓપન અને ક્લોઝ બંને છે એટલે એની ઇન્વર્સ ઇમેજ x માં ઓપન અને ક્લોઝ બંને થાય. So f inverse of A is both tau1 open and tau1 close. હવે tau1 ઓપન શું કામ? કારણ કે x માં આવી જાય. f inverse A છે એ કોના કોન્સેપ્ટમાં આવી જશે? x માં. એટલે f inverse A is both tau1 open and tau1 close. તો કોઈ સ્પેસમાં આવો સેટ એક્ઝિસ્ટ કરે કે જે બોથ ટાઉ ઓપન અને ક્લોઝ બંને હોય તો એ સ્પેસ જે છે એ શું થાય? ડિસ્કનેક્ટેડ. Thus f inverse A is non-empty proper subset of x which is both tau1 open and tau1 close. Hence x is disconnected space. પણ આપણને તો આપેલું હતું આપણો x તો કનેક્ટેડ હતો, આવી ગયો ડિસ્કનેક્ટેડ. તો આ વિચ ઇઝ અ કોન્ટ્રાડિક્શન. કોન્ટ્રાડિક્શન આવે એટલે આપણે જે ધાર્યું હોય એઝ્યુમ કર્યું હોય એ રોંગ પડે. તો y મસ્ટ બી કનેક્ટેડ સ્પેસ. આપણે ડિસ્કનેક્ટેડ ધાર્યું હતું એ ખોટું હતું. તો y મસ્ટ બી એ કનેક્ટેડ સ્પેસ. નેક્સ્ટ થિયરમ. If E is a connected subset of a topological space x tau, જો હવે અહીંયા સેટ જે આપ્યો છે સબસેટ A ને કનેક્ટેડ કીધો છે. તો E કનેક્ટેડ હોવા માટેની કન્ડિશન બધી E સેટિસ્ફાય કરશે. Such that E is subset of A union B where A and B are separated sets, then either E is subset of A or E is subset of B. તો આપણે આ બેમાંથી એક તો સાચું પડે જેવું પ્રૂવ કરવું પડશે.
એ અને બી સેપરેટેડ આપ્યા છે. ઈ ઇઝ સબસેટ ઓફ એ યુનિયન બી આપ્યું છે અને ઈ ને કનેક્ટેડ કીધો છે. આટલું કીધું છે. પ્રૂવ કરવાનું છે આઈધર ઈ ઇઝ સબસેટ ઓફ એ ઓર ઈ ઇઝ સબસેટ ઓફ બી. તો what is given? Given that A and B are separated sets. Separated હોય તો separated ની ત્રણ કન્ડિશન, A union B equal to X, A intersection B closure equal to null and A closure intersection B equal to null. Now E is subset of X. દરેક સેટ X ના તો સબસેટ જ છે. X ની બહાર તો કોઈ નથી કારણ કે X મેઇન ટોપોલોજીકલ સ્પેસ છે આપણો. બાકી બધા એના સબસેટ છે તો E is subset of X. તો જો કોઈ સેટનો એના સુપર સેટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવામાં આવે તો એ સેટ પોતે જ આવશે એટલે E ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટરસેક્શન X. હવે X તો બધો A યુનિયન B છે ઉપર મુજબ, તો અહીંયા X ની જગ્યાએ A યુનિયન B રિપ્લેસ કર્યું. હવે સેટ થિયરી એપ્લાય કરીએ તો E ઇન્ટરસેક્શન A યુનિયન E ઇન્ટરસેક્શન B. રિઝલ્ટ નંબર 1. Now we know that કોઈ પણનો ક્લોઝર આવો E intersection B ક્લોઝર એટલે કે ક્લોઝર ઓફ E intersection B is subset of E ક્લોઝર intersection B ક્લોઝર. આ રિમાર્ક્સમાં મેં અગાઉ લખાવ્યું. તો હવે બંને સાઈડમાં આ જે રિઝલ્ટ છે એમાં બંને સાઈડમાં E intersection A નામના સેટથી ઇન્ટરસેક્શન લઈએ. આના આગળ મેં E1 અને E2 નામ આપ્યા છે તો પહેલેથી પણ તમે આપી શકો પણ મેં પછીથી આપ્યા છે. અત્યારે E ઇન્ટરસેક્શન A થી બે સાઈડ ઇન્ટરસેક્શન લઈએ. તો આ સાઈડ પણ એની સાથે ઇન્ટરસેક્શન, આ સાઈડ પણ એની સાથે ઇન્ટરસેક્શન. હવે લેફ્ટ સાઈડ એમને રાખતા જઈએ અને રાઈટ સાઈડમાં થોડું સેટ થિયરી એપ્લાય કરતા જઈએ. તો E ઇન્ટરસેક્શન E ક્લોઝર બધું જ ઇન્ટરસેક્શન છે એટલે એસોસિએટિવ લો લાગુ પડે. તો કોઈ પણ બે સેટને સાથે લઈ શકશે. E ઇન્ટરસેક્શન E ક્લોઝર ઇન્ટરસેક્શન A ઇન્ટરસેક્શન B ક્લોઝર. તો A ઇન્ટરસેક્શન B ક્લોઝર તો નલ છે. હમણાં આપણે જોયું ત્રણ કન્ડિશન સેપરેટેડ સેટની. એટલે A ઇન્ટરસેક્શન B ક્લોઝર એટલે નલ. નલ સાથે કોઈ પણ નો ઇન્ટરસેક્શન એટલે નલ. તો આનો મતલબ ધીસ આ લેફ્ટ સાઈડ નો જે સેટ છે ધીસ ઇઝ સબસેટ ઓફ નલ. નલ નો સબસેટ તો નલ જ હોય, બીજું તો કોઈ હોય નહીં. એટલે આ લેફ્ટ સાઈડ જે છે સેટ આખો ધેટ ઇઝ ઓલસો ઇક્વલ ટુ નલ. હવે જો અહીંયા E ઇન્ટરસેક્શન B ક્લોઝર થી સ્ટાર્ટ કર્યું એની જગ્યાએ E ઇન્ટરસેક્શન A ક્લોઝર થી સ્ટાર્ટ કર્યું હોત અને અહીંયા E ઇન્ટરસેક્શન A લીધો છે એની જગ્યાએ ઇન્ટરસેક્શન B લીધો હોત એટલે કે A ની જગ્યાએ B અને B ની જગ્યાએ A લીધો હોત તો આવી જ રીતે આપણે આવું રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરી શક્યા હોત. E intersection B intersection closure of E intersection A એના ઇક્વલ ટુ નલ આપણે પ્રૂવ કરી શક્યા હોત. તો કરે સિમિલરલી. અચ્છા, હવે E intersection A અને E intersection B બંનેનો યુનિયન લ્યો તો શું થાય? તો E intersection A union B સેટ થિયરી. હવે A યુનિયન B તો X છે એટલે E intersection X. X ની સાથે કોઈ પણ સેટનો ઇન્ટરસેક્શન લઈએ તો ઇન્ટરસેક્શન સેટ પોતે આવે એટલે E પોતે આવશે. હવે પહેલાને નામ આપીએ આપણે E ઇન્ટરસેક્શન A ને નામ આપ્યું E1 અને E ઇન્ટરસેક્શન B ને નામ આપીએ આપણે E2. તો અહીંથી E1 યુનિયન E2 ઇક્વલ ટુ E. તો E1 યુનિયન E2 ઇક્વલ ટુ E. એ રીતે આ ઉપર જે બે રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યા એમાં E1 ઇન્ટરસેક્શન E2 ક્લોઝર, E1 ઇન્ટરસેક્શન હોવું જોઈએ. અહીંયા યુનિયન ખોટું છે, ઇન્ટરસેક્શન હોવું જોઈએ. કરેક્શન કરી આપું છું તમને અત્યારે જ.
તો E1 intersection E2 closure equal to null, and આ જે રિઝલ્ટ છે એમાં E2 intersection E1 closure એટલે કે E1 closure intersection E2 equal to null થયું. તો E1 અને E2 જે છે એ બે સેટ આ આખું કઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે? ડિસ્કનેક્ટેડ સ્પેસની. કોના માટે? E માટે. So by definition, if E1 and E2 are non-empty sets, then E is disconnected set. પણ આ ડિસ્કનેક્ટેડ ક્યારે થાય? કે E1 અને E2 નોન એમ્પ્ટી હોય તો. કારણ કે ડિસ્કનેક્ટેડ ની ડેફિનેશનમાં જે બે સેટ આપણને મળે છે સેપરેટેડ સેટ એ બંને નોન એમ્પ્ટી હોવા જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણને કીધું નથી E1 અને E2 નોન એમ્પ્ટી છે કે નહીં. તો જો નોન એમ્પ્ટી હોય તો ડિસ્કનેક્ટેડ થઈ જાય. So by definition, if E1 and E2 are non-empty sets, then E is disconnected set. But it is given that E is connected. Disconnected તો નથી આપ્યો, connected આપ્યો છે. એટલે આ બે નોન એમ્પ્ટી હોવા જોઈએ નહીં. બેમાંથી એક તો એમ્પ્ટી સેટ હોવો જ જોઈએ. તો જ એ કનેક્ટેડ થાય. જો બંને નોન એમ્પ્ટી હોય તો ડિસ્કનેક્ટેડ થઈ જાય. તો એ તો ડિસ્કનેક્ટેડ તો આપ્યો જ નથી આપણને, કનેક્ટેડ આપ્યો છે. So one of E1 and E2 must be empty set. હવે સૌ પહેલા પેલું કરેક્શન હું કરી દઉં તમને. તો કરેક્શન આપણું થઈ ગયું છે. અહીંયા ઇન્ટરસેક્શન હોવું જોઈએ લાવી દીધું છે. તો આ ત્રણ કન્ડિશન સેપરેટેડ સેટ અને ત્રણ કન્ડિશન છે ઈ ડિસ્કનેક્ટેડ માટેની છે. પણ ક્યારે? કે E1 E2 એમ્પ્ટી નોન એમ્પ્ટી સેટ હોય તો. So if E1 and E2 are non-empty set, then E is disconnected set. But E is connected given. So one of E1 and E2 must be empty set. તો જો E1 empty set હોય તો શું થાય એ જોઈએ, અને E2 empty set હોય તો શું થાય એ જોઈએ. તો if E1 equal to empty set, then E1 એટલે E intersection A equal to empty. This implies E equal to, હવે આ ક્યાં મૂક્યું આપણે? અહીંયા ઇક્વેશન નંબર 1 માં. ઇક્વેશન નંબર 1 માં આ રહ્યું. E ઇન્ટરસેક્શન A ની બદલે આપણે મૂકીએ નલ સેટ. તો E ઇક્વલ ટુ નલ યુનિયન E ઇન્ટરસેક્શન B. તો નલ ની સાથે યુનિયન એટલે E ઇન્ટરસેક્શન B પોતે. તો E ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટરસેક્શન B આવ્યું. That is E equal to E intersection B. આનો મતલબ શું છે? E is subset of B, which gives us E is subset of B. તો જ બેનો ઇન્ટરસેક્શન આખો સેટ E થાય કે જો E આખો સબસેટ ઓફ B હોય તો E is subset of B. હવે આ રીતે E2 equal to null લઈને જોઈએ તો E is subset of A આવવું જોઈએ. તો E2 equal to null, then E intersection B equal E2 એટલે E intersection B. અને આ રિઝલ્ટનો ઉપયોગ આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 માં મૂકીએ તો E equal to E intersection A union null. યુનિયન નલ સાથે યુનિયન એટલે એ E intersection A પોતે. તો that is E equal to E intersection A. તો બે સેટનો ઇન્ટરસેક્શન એક સેટ આવે બેમાંથી એક સેટ તો એ આખો સેટ ઓલાનો સબસેટ હોય.
which gives us E is subset of A. Hence either E is subset of A or E is subset of B. આ બેમાંથી એક સાચું પડે. This completes the proof. તો આપણે આટલું રાખીએ. આ યુનિટ નંબર 4 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું સંપૂર્ણપણે. કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કંઈ પૂછવાનું હોય તો એની ટાઈમ મને ફોન કરી શકો છો, પૂછી શકો છો. સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.